بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا ظلم و ستم اور حضرت زنیرہ کا صبر۔ ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام جنیرہ تھا۔ جنیرہ کون تھی، اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالاتوں کی وجہ سے جنیرہ سلطنتی روما سے مکہ کے بازار غلامی میں ناگداری جینس کی طرح فروخت ہو گئی، ان باتوں سے ابو جہل کو نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ ایک مرتبہ جنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ ہی رہی تھی کہ اس سے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے بات کر رہا تھا۔ محمد جو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہا بلند ہوا۔ جنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے رعبدار آواز میں اسے بلایا، او جنیرہ ادھر آ، میرے پاؤں دبا۔ جنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن نے ابو جہل سے پوچھا، محمد نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، ابھی محمد نے مکہ کے سارے عاقبین کو بلایا تھا پہاڑ کے قریب۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ سب نے محمد کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ پھر کہا لگایا اور کہا، آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے کیا؟ کیا اعلیٰ اور جبیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ محمد یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ ابو جہل کی یہ تمام باتیں جنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علام کے تعلق دار قبیلے بنے مخجوم میں سے تھے اور بہت سے لوگوں کی طرف جنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبے رکھتی تھی۔ پھر یہ عمر بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمر اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو جہل حضرت محمد کے خلاف اتنا زہر اگلتے، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی باندی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے جنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ ان کے شوہر یاسر اور دو بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، اور جنیرہ کو ہدایت کی، یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نوری نبوت سے اپنے قلب روح کو منور کرتا رہا۔ سمیرہ نے جنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا اور سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو عجمی پر کیفیت حاصل ہے، نہ عجمی عربی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح مقدار اور پسندیدہ وہ ہے کہ جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفاعت کا نور ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ روز کسی طرح حضرت سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی۔ سرافہ محبت وہ رحم ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ برسوں سے محبت کے لیے ترسی ہوئی جنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش پھنسا گویا پھٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نور نبوت کی ضیاء پشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم
अलरमुबत सहाबिया जुनैरा बन गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुनैरा को अल्लाह के कुर्ब के लिए चंद तरीके मुहर्रमत फरमाए और ताकत फरमाई कि अभी अपने कबूल इस्लाम का ऐलान ना करें। जुनैरा दौलत ईमान से सरफराज होने के बाद वापस आ गए, लेकिन इश्क छुपाए नहीं छुपता। अबू जहल को आखिर मालूम हो ही गया कि जुनैरा मुसलमान हो गई हैं और इश्क की हकीकत पर कदम रख दिया है। फिर इसी जी हालत और जुल्मों का वो बाब खुला कि जिसकी वजह से उसका नाम अबू जहल मशहूर हो गया, और आज भी इसका असल नाम उमरो बिन हिस्ताम बहुत कम ही लोग जानते हैं। अबू जहल हज़रत जुनैरा पर इतने जुल्म सितम तशद्दुद करता कि वो बेहोश हो जाती, वो मार मार कर थक जाता, मगर अल्लाह की ये नेक और साबिर बंदी सब कुछ सह लेती, मगर पाए इस्तकालाल में ज़रा भी लग्जिश ना आती। अबू जहल हर रोज़ नए नए तरीके से मुजालिम करता। कभी कई कई दिन तक खाने का एक लुकमा भी ना देता, कभी सोने पर पाबंदी लगा देता और ओंग आते ही खाल तक नोश लेने वाली छड़ी से मार मार कर लहू लुहान कर देता। हज़रत जुनैरा का पूरा जिस्म जख्मी रहता और उसमें से खून और पीप रिसने लगता, मगर अब वो रूह के इस सफ़र पर गमजान थी जहाँ मादी जिस्म को आदि रूह के खोल या लिबास की सूरत में ये देखता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत जुनैरा के ऊपर होने वाले मुजालिम की खबर पहुंची तो गमगीन हो जाते। एक मर्तबा आपके इमाम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के पास गए ताकि इन्हें खरीद कर आज़ाद कर दे और इनसे कहा कि जुनैरा को फ़रोख्त कर दो, मगर वो एक कीना परस्त शख्स था, लिहाजा इसने हिकारत से इनकार कर दिया। इसका जुल्म ज़बर यहाँ तक बढ़ा कि हज़रत जुनैरा की बिनाई जाती रही और आंखें बेनूर हो गईं। ये देखकर अबू जहल ये लहजे में बोला, देख ला तो उज्जा ने तुझे अंधा कर दिया, अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दे। इस जुमले ने हज़रत जुनैरा के दिल को तड़पा कर रख दिया, मगर वो खामोश रही। ये बात इतनी मशहूर हुई कि मुशरिकीन हज़रत जुनैरा की मिसाल दे देकर मुसलमानों पर जुमले कसने लगे कि देखो जुनैरा को लातो उज्जा ने अंधा कर दिया है। एक रोज़ चंद मुशरिकीन ने ये बात हज़रत जुनैरा के सामने कही तो हज़रत जुनैरा ने तड़प कर कहा कि खुदा की कसम, लातो उज्जा लकड़ी व पत्थर के बुत हैं, वो क्या जाने कि उन्हें कौन पूज रहा है और कौन नहीं पूजता। अगर मेरी बिनाई चली गई है तो ये मुसीबत मेरे लिए अल्लाह का एक इम्तिहान है, अगर वो चाहे तो मेरी ये बिनाई वापस भी दे सकता है। हज़रत जुनैरा की बात सुनकर सारे मुशरिकीन व तंजिया क्या कहा लगाए और ज़्यादा मुजाहिका खैरअंदाज में हज़रत जुनैरा की बात सुनकर हंस हंस कर बताने लगे। पूरे दिन हज़रत जुनैरा इस बात का तस्करा करके सिर्क के पैरोकार क्या कहे लगाते रहे और मजाक उड़ाते रहे, मुसलमान के जज्बात मजरूह करते रहे। अगले दिन हज़रत जुनैरा सोकर बेदार हुई तो उनकी बेनूर आंखें रोशन हो चुकी थी, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। अब उनकी बिनाई पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। हज़रत जुनैरा की बिनाई के वापस लौटने की खबर मक्का में जंगल की आग की तरह फैल गई। कल तक जो लोग हज़रत जुनैरा की बात का मजाक लेकर मुजाहिका और तमक्खुर उड़ा रहे थे, उन्हें साफ सूंघ गया। खसूसन अबू जहल तो शर्म के मारे घर से ही ना निकला। इसी रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल के पास दोबारा आए और कहा कि अगर तुम जुनैरा को फ़रोख्त करो तो मैं इसके दुगने दाम दूंगा और तुम इससे ज़्यादा ताकतवर और मेहनती कनीज़ खरीद सकोगे। अबू जहल जुनैरा को मज़ीद अपने पास नहीं रखना चाहता था, वैसे भी इसे अपनी ही बात की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, इसलिए इससे कई गुना ज़्यादा दाम पर हज़रत जुनैरा को फ़रोख्त कर दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें आज़ाद कर दिया। ए अल्लाह, हमें भी ईमान की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह हम सबको दीन के रास्ते पर हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।